साक्षाद वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भर सम्बोधि पदाम्बुजयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौराविर्भाव भूमिष्ठं निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौमो श्री जगन्नाथायति नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारण तयोषाई गर्भोदशोचय पयवधीशाई शेषश्च यस्यांश काला सनित्यानन्दकरं शरणं ममस्तु। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीसे नमः। लादिनी स्वरूपाय नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरो प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुरतौ पंगं मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदं भोजो श्रीराधा मदन मोहन। दिव्यादबिन्दारण्यकल्पद्रुमोद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीश्रीराधा गोविंद देवो पृष्ठाली विशिवमानुस्मरामि। श्रीमान रासरसरम्भी वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणुसनर गोपी गोपीनाथ श्रीहस्तु नः। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
রাম রাম হরে হরে। সর্বপ্রথমে শ্রী ভগবানের অভিন্ন প্রকাশ বিগ্রহ, ভগবদ জ্ঞান প্রদাতা, ভগবানের সেবা অধিকার প্রদানকারী গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শত শ্রী শ্রীমদ ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর, परम गुरुपाद पद्म समग्र विश्वे श्री गौड़ीय मठ प्रतिष्ठानेर मूल प्रतिष्ठाता, नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, परमष्टि गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंसकुल चूड़ामणि ठाकुर शिल गौर किशोर दास बाबाजी गोस्वामी महाराज, सप्तम गोस्वामी भक्तिर भगीरथ नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री शिल भक्ति विनोद ठाकुर, ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद शिशुल भक्ति विनोद ठाकुर, परत्पर गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद वैष्णव सार्वभौम श्री शिल जगन्नाथ दास बाबाजी गोस्वामी महाराज तथा संप्रदाय द्वारा नियुक्त सकल आचार्यबृंद और शुद्ध भक्तबृंद सकलेर श्रीपाद पद्मे जानाई दंडवत प्रणाम। सकले आमार प्रति प्रसन्न हन। इस सभाय उपस्थित त्रिदंडीपाध्याय शिला भक्ति प्रमोद गोविंद महाराज और भक्ति प्रमोद विष्णु महाराज तथा उपस्थित वैष्णव वृंदा मातृमंडली सज्जन वृंद एवं गृह सकल सदस्यवृंद और दासनगरवासी सकल के জানাই আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ। সকলে আমার প্রতি প্রসন্ন হন। আজ এই দ্বিতীয়বার, গত বছর এসেছিলাম, আবার এবছরে এলাম। এবছর এলাম সবাই দেখি প্রসাদের ব্যবস্থায় ব্যস্ত। মানে প্রসাদ মুখ দিয়ে খাওয়ার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু কান দিয়ে ঢোকানোর ব্যস্ততা নেই। কেন ভগবানকে চেনা যায়, ভগবানকে দেখা যায় কান দিয়ে। যদি কান দিয়ে দেখা যায়, দেখতে পাই, তাহলে তখন চোখ খুলে যায়। চোখ দিয়ে দেখা যায় না। কেন? ভগবান ভগবানের কথার মধ্যে আছেন। যদি প্রসাদ না নিলাম, শুধু মুখের প্রসাদ দিয়েই ব্যস্ত রইলাম, তাহলে পারমার্থিক যে উন্নতির জন্যে আমরা যে অনুষ্ঠান করে থাকি, মানে আমরা যাদেরকে
গৌরবের পাত্র বলে মনে করি, তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসি, তাদের কথা যদি না শুনি তাহলে কি হয়? তাহলে আমাদের কোনো কল্যাণ হয় না। যাই হোক, এখানে এসেছি, কথা তো বলতে হবে। তো আমরা সাধারণত কতগুলো নির্দেশ পেয়েছি। কি নির্দেশ? না, যে সত্যিকারের ভগবানের সাধনা করতে গেলে আমাদের কতগুলো জীবনেতে কতগুলো জিনিস, কতগুলো ব্যবহার আমাদের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। কি করতে হবে? একটা হচ্ছে জীবে দয়া। জীবে দয়া। আমরা জীবকে দয়া করি কি? মানুষকে শুধু দয়া করার জন্য একটা ভান দেখাই বটে। কি অনিল দা বলুন, জীবে দয়া হয় কি? মানুষকে একটা ভান দেখানোর জন্য আমার আত্মীয় পরিজন যারা আমার অনুকূলে কথা বলে তাদের প্রতি দয়া দেখাই, কিন্তু যারা প্রতিকূলে কথা বলে তাদেরকে দয়া দেখাই কি আমরা? কিন্তু শুধু মানুষের ক্ষেত্রে গেল, জন্তু জানোয়ার প্রত্যেকটা জীব, জীব মানে যাদের যাদের জীবন আছে তারাই জীব। গাছেরও জীবন আছে, পাতারও জীবন আছে, ফুলেরও জীবন আছে, ফলেরও জীবন আছে, জল যে খাচ্ছি জলের মধ্যে জীবাণু আছে, সেখানেও জীব আছে। কিন্তু দয়া কোথায় দেখায়? এই জগৎটা হচ্ছে সম্পূর্ণ যে দেখা যায়, সূক্ষ্মভাবে দেখা যায়, তাহলে দেখা যাচ্ছে জগৎটা সম্পূর্ণ ভৌতিক, মানে দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভোগময় ভৌতিক জগৎ। যদি একটা ডেফিনেশন করা যায়, যদি একটা সংজ্ঞা দেওয়া যায়, তাহলে এটাই বলা যাবে দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভোগময় ভৌতিক জগৎ। এখানে সর্বক্ষণ দুঃখ রয়েছে। এই যে অনিল শেঠ মহোদয়, মানে অনিল দা, আগে খেলতেন, ফুটবল খেলতেন, এখন এখানে ঝুঁকতে পারছে না, নাকি আর চলছে না। শরীরটা কিন্তু একই আছে, একটু পরিবর্তন হয়ে গেছে, রূপের পরিবর্তন। আগে কাঁচা চুল ছিল, এখন পাকা চুল হয়েছে, নাকি? কিন্তু ঝুঁকছে না। দুঃখ তো হয় নাকি? শরীরকে যেভাবে চালাতে চাই পাচ্ছি না, দুঃখ তো হয়। শরীরটা পরিবর্তনশীল, এই জন্য দুঃখ। কেউ যেমন যৌবন, সকলেই চায় যৌবনটা থাকুক, সারা জীবন থাকুক, কিন্তু ছুটছি তো মৃত্যুর দিকে। যৌবনের পর আছে বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধা তো মৃত্যু আসছে। দুঃখ তো আছে। মরতে কেউ চায় নাকি বলুন তো? কেউ মরতে চান নাকি? সবাই বাঁচতে চায়, কিন্তু মরতে হবে। এটাই একটি নিত্য সত্য বস্তু। এই জগতের এটাই সত্যি যে আমরা জন্মেছি মরব বলে, কিন্তু এর ভেতরে যেসব দিনগুলো আছে, যেগুলো কর্তব্য আছে, সেগুলো করতে চাই না। জীবে দয়া, কতগুলো দিক আছে। প্রথম হচ্ছে জীবে দয়া, স্বজনে মৈত্রী। স্বজন মানে যারা আত্মীয় পরিজন, পাড়া প্রতিবেশী, সহোদর, ভগ্নী, এই সমস্ত সকলের সঙ্গে মৈত্রী মানে মিত্রতা রাখা। আর কি বলছেন? ঈশ্বরে প্রেম, ভগবান পরমেশ্বরের সঙ্গে প্রেম রাখতে হবে। আর কি বলছেন? নামে রুচি। নাম বলতে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র নাম, রুচি বলতে একটু আস্বাদনের সহিত নাম করতে হবে।
এগুলো যদি আমরা মেনে চলি তাহলে আমাদের পরমার্থ লাভ অনেক সহজ হয়ে যায়। এই জগতে এসেছি আমরা সবাই জানি অর্থ উপায় করতে হবে, নাকি অনিল দা কি বলেন? দেখতে পাচ্ছেন লাইটটা পড়েছে তো? সত্যি না মিথ্যে? অর্থ উপায় করতে হবে। কেন করব অর্থ উপায়? অর্থটা করব কেন? অর্থ উপায়ের লক্ষ্যটা কি? অর্থ উপায় করব পরমার্থে লাগানোর জন্য। পরমার্থ কি জিনিস? এই জগৎটা সম্পূর্ণ ভগবানের। কেউ বলবে না, এরা বলতে পারে যে এই পাল কোম্পানিটা আমার, পাল বাড়িটা আমার। বাড়িটা কোথায় আছে? দাসনগরে, নাকি? উত্তর দিন একটা করে। আর দাসনগরটা কোথায়? হাওড়া জেলায়। হাওড়া জেলাটা কোথায়? পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গটা কোথায়? ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষটা কোথায়? এশিয়াতে। এশিয়াটা কোথায়? পৃথিবীর মধ্যে। পৃথিবীটা কার? আপনার? কে? কার বলুন, মুখে বলুন। পৃথিবীটাকে কে নিয়ে এসেছিল? সমুদ্রের তল থেকে তুলে নিয়ে এলো কে জানো? হ্যাঁ, তোমরা জানো? দাদা কাকার মেয়ে জানো? কি বলো, কি ঘটনাটা বলো। পৃথিবীটা ছিল, পৃথিবীটা হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যাক্ষ কিডন্যাপ করে নিয়ে গেল। কোথায় রাখলো? কোথায়? সমুদ্রের তলে। আর সেই পৃথিবীকে উঠিয়ে নিয়ে এলো সমুদ্রের তল থেকে কে? বরাহদেব। বরাহদেবটা কে? বিষ্ণুর এক অংশাবতার। অংশাবতার মানে কৃষ্ণ থেকে এসছে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে এসছে বিভিন্ন অবতার। সমস্ত ঘটনাটা যদি বলা যায় এইভাবে বলতে হয়। কৃষ্ণ জগৎ সৃষ্টি কীভাবে করলেন এটা বুঝতে হবে ভালো করে। কৃষ্ণ তার কায়ব্যূহ মানে ব্যূহ মানে বিস্তার, দেহ থেকে 4টে মূর্তি বিস্তার করলেন। একটার নাম বাসুদেব, অপরটার নাম শঙ্কর্ষণ, একটার নাম প্রদ্যুম্ন আর অনিরুদ্ধ। ভগবানের 4টে হাত, নাকি? 4টে হাতে 4টে জিনিস রয়েছে। একটা হাতে আছে পঞ্চজন্য শঙ্খ। শঙ্খটা কে? শঙ্খটা হলো ভরত। বাসুদেব, শঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। দেখেন রামচন্দ্র যখন, রামচন্দ্র কর ভাই? 4 ভাই, নাকি? ওই একই জিনিস কৃষ্ণ থেকে চলে এসছে। কি? রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। ভরত হচ্ছে পঞ্চজন্য শঙ্খ। চক্র হচ্ছে লক্ষ্মণ। শত্রুঘ্ন হচ্ছে না, শত্রুঘ্ন চক্র। আর অনন্তদেব হচ্ছে লক্ষণ। এইভাবে যদি দেখা যায়, হ্যাঁ, তো মূল ভগবান হচ্ছে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ থেকে এলো এই 4 জন। এই শঙ্কর্ষণ থেকে এলো হচ্ছে কর্ণদক্ষায়ী মহাবিষ্ণু, গর্ভদক্ষায়ী মহাবিষ্ণু, শিরোদক্ষায়ী মহাবিষ্ণু, মহাশঙ্কর্ষণ আর শেষ 5 মূর্তি। যাই হোক, সেই কর্ণদক্ষায়ী মহাবিষ্ণু জগৎ সৃষ্টি করলেন, জগতের সৃষ্টি করলেন।
গর্ভদক্ষায় মহাবিষ্ণু জীব সৃষ্টি করলেন, আর ক্ষীরোদক্ষায় মহাবিষ্ণু সকল জীবের মধ্যে থেকে পরমাত্মার উপর থাকলেন। এভাবে জগৎ সৃষ্টি করেছেন ভগবান। সেই বিষ্ণুর এক অংশাবতার, 10টা অবতার। কী কী আছে 10টা অবতার? মৎস্য, ভগবানের মৎস্যাবতার জানো তো নাকি? কখন হলো মৎস্যাবতার? না, মৎস্য কখন হলো? সত্যব্রত মুনিকে কৃপা করার জন্য ভগবান মৎস্যাবতার নিলেন। কুর্মাবতার, তারপর কি অবতার? বরাহ অবতার। তারপরে কি অবতার? নৃসিংহ অবতার। তারপরে কি অবতার? বামন অবতার। প্রত্যেকটা অবতারের কারণ রয়েছে, পেছনে কারণ। এইগুলো সব বিষ্ণুর অংশ। কৃষ্ণ কখনো কিছু অবতার। কৃষ্ণের সব এক্সপ্যানশন, সংকর্ষণ। আর সংকর্ষণ থেকে মূল সংকর্ষণ হচ্ছে বলরাম। বলরাম হচ্ছে বিষ্ণু। সে বিষ্ণুর অংশ অবতার হচ্ছে নাকে, এরা সব 10 অংশ অবতার। তার মধ্যে একটা হচ্ছে বরাহ অবতার। সে বরাহ অবতার, ভগবান বরাহ রূপ ধারণ করে সে পৃথিবীকে সমুদ্রের তল থেকে উঠে নিয়ে এলেন। তারপরে হিরণ্যাক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ হলো, হিরণ্যাক্ষকে মেরে দিল, হিরণ্যাক্ষকে মেরে দিল। তারপরে তাহলে পৃথিবীটার মালিক কে হলো? প্রকৃত মালিক কে হলো? যেমন রাস্তায় কাজ করছে শ্রমিকরা, দেখছি রাস্তা কাটা করছে শ্রমিকরা, আমরা কি বলি? সরকার। সরকার তো করে না, করে কি? যারা কন্ট্রাক্টরের নাম করে কি করি? যে সরকার করছে, সে কেন্দ্রীয় সরকার হোক আর রাজ্য সরকার হোক, বলি কিনা? তেমনি করে এই পৃথিবীটা আসল মালিক কে হলো? মূলে কে আছে? কৃষ্ণ। তা কৃষ্ণের কায়ব্য থেকে হলো সংকর্ষণ, সংকর্ষণ থেকে হলো সমস্ত অবতার। তার প্রকৃত মালিক কি হলো? অলিন্দা বলো। হ্যাঁ, ভগবান কৃষ্ণই প্রকৃত মালিক। তাহলে বাড়িটা কার হলো? তাহলে বাড়িটা কার হলো বলো? পাল কোম্পানির না ভগবানের? প্রত্যেকটা জায়গা, আমার জমিতে তুমি চাষ করলে ফসলটা কার বলবে? যার জমির মালিক, তাই তো? প্রত্যেকটা জমির মালিক হচ্ছে ভগবান। ভগবান প্রকৃত জমির মালিক। তাহলে ভগবানের তৈরি জগতে আমরা রয়েছি, আমরা খাচ্ছি। ভগবান আমাদেরকে, ভগবানের কৃপাবিন আমরা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারি না। মনে করুন যেন বায়ুদেবকে ভগবান বলে দিলেন তুমি আর এসো না। যদি 1 ঘন্টা বায়ুদেব না থাকে বাঁচতে পারবেন তো? বাঁচতে পারবে? ইন্দ্রদেবকে বললো তুমি আর এসো না, এখানে জল টল দিও না, এখানে। সূর্যকে বললো তুমি এখানে এসো না, তাপ দিতে হবে না। মাঠে জমি আছে, চাষ হবে তো? বলুন তো, হবে? হবে না? হবে না? হবে না। তাহলে প্রকৃত দিচ্ছে কে? প্রকৃত দেয়ার মালিকটা কে? ভগবান। দেখুন না, যদি আমাদের একটুখানি শ্বাসকষ্ট আছে, ডাক্তার যখন বলে দেয় যে শ্বাসকষ্ট এসছে, অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আসতে হবে, দিতে হবে। একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষের সারাদিনে কতগুলো সিলিন্ডার লাগে? কমসে কম 2টো। একটা অক্সিজেন সিলিন্ডারের দাম কত? কমসে কম 2000 টাকা। তাহলে প্রত্যেক দিন লাগছে অক্সিজেন কত? 4000 টাকা। তাহলে আমরা যখন অক্সিজেন কিনে লাগাচ্ছি তখন 4000 টাকা অক্সিজেন কিনছি আমরা। আর ভগবান জন্ম থেকেই
প্রত্যেকটা দিন ফ্রি অফ কস্ট অক্সিজেন দিচ্ছে। আমরা মানি না ভগবানকে, কাজ হবে? এই যে ধরুন গাছগুলো অক্সিজেন ছাড়ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করছে, আর প্রত্যেকটা জীব আমরা যে আছি আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করছি আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছি। এই যে রেসিপ্রোকেশন, এই যে আদান প্রদানের ব্যবস্থাটা কে, মানে কোনো বৈজ্ঞানিক করেছে? অনিল দা বলো। দেখতে পাচ্ছ না তো, এটা দেখতে পাচ্ছে। কোনো বৈজ্ঞানিক করেছে? তাহলে কে করেছে? সূর্যদেবকে আবিষ্কার, সূর্যদেব করেছে কে? সূর্যদেবটাকে দিল কে? ভগবান। সমস্ত দেবী দেবতা যারা সব আমাদেরকে সাহায্য করে, ওদেরকে আনলো কে? বলুন। ভগবান। কেন? একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, যারে জয়ছে না চায় সে তৈছে করেনি। এটা চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষা। একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, যারে জয়ছে না চায় সে তৈছে করে নিত্য। আমাদেরকে প্রথম কথা বলো, জীবে দয়া করতে হবে। প্রত্যেকটা জীবের প্রতি দয়া রাখতে হবে। জীবে দয়াটা কি? যদি বলা যায় যে জীবে দয়া করতে হবে, জীবে দয়াটা কি? যেমন একটা মানুষ ক্ষুধার্ত হয়েছে, যেমন আমরা ক্ষুধার্ত হয়েছি, যদি পালবাড়িতে এসেছি, পালেরা খেতে দিল, এটা দয়া হলো। দয়াটা কতক্ষণের দয়া বলো? কতক্ষণের দয়া? যতক্ষণ ক্ষুধা না লাগছে ততক্ষণ, আবার তো খিদে লাগবে। তাহলে ক্ষণিকের দয়া হলো একটা, খাওয়ানো। কিন্তু জীবে দয়া, ভগবানের দয়া মানে নিত্য দয়া। এমন দয়া যে দুঃখ কষ্ট থাকবে না। যেটা আছে নাকি? আছে, হয়। ভগবানের দয়া হয় কিরকম? ভগবানের কৃপা হলে, ভগবানের ভক্তের দয়া হলে তাহলে কি হয়? ভগবানের কৃপা আসে। আর ভগবানের কৃপা হলে ভগবান ধাম, যে ধামটা হচ্ছে, যে স্থানটা হচ্ছে সম্পূর্ণ আনন্দময়, প্রেমময় আর শান্তিময়, সেই স্থানে যদি কোনো ব্যক্তি ব্যবস্থার কথা বলে, তুমি এটা করো, ওখানে যেতে পারবে। তাহলে কোনটা ভালো দয়া হলো? কোন দয়াটা ভালো, মানে বেশি মূল্যবান হলো? খেতে দিল, আর না এই যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা বললো, যে বলা এমন ব্যবস্থা বললো যেটা করলে আমাকে আর এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভোগময় ভৌতিক জগতে আসতে হবে না, এবং চলে যাব ভগবানের ধামে, যে ধামটা হচ্ছে প্রেমানন্দময়, শান্তিময়। সকলে বলুন, কোন দয়াটা বেশি মূল্যবান হলো? বলো না রে বাবা, কেউ বলে নাই তো। বাঙালিদের কাছে কথা বলতে ইচ্ছে করে না এই কারণে, কিন্তু বাইরের দেশে গেলে সব উত্তর দেয়। বলো কোন দয়াটা বেশি উপকারী হলো? অনিল দা বলো না। হ্যাঁ, কেন? ভগবানের ভক্তের দয়াটা হচ্ছে, ভক্তের দয়াটা কি? ভক্তের দয়াটা হচ্ছে আমরা যেটা ভুলে গেছি। কোনটা ভুলে গেছি? কি ভুলে গেছি আমরা যে ভগবানের চিরদাস, নিত্যদাস, এটা ভুলে গেছি। আমরা এই পরিচয়টা ভুলে যাওয়ার জন্যই আমরা যেসব পাতানো পরিচয় নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ আমার স্ত্রী, এ আমার স্বামী, এ আমার ছেলে মেয়ে, এ আমার প্রতিবেশী, এ আমার আত্মীয়, সব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ আমার বন্ধু, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুকে সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতা পিতা,
শ্রীকৃষ্ণ চরণে যিনি প্রেম ভক্তি দাতা, সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতা পিতা। প্রকৃত মাতা প্রকৃত বন্ধু তিনি যিনি আমাদের এই নিত্য সম্বন্ধটা জুড়ে দেয় ভগবানকে। তাহলে যেগুলো অসম্পূর্ণ সম্পন্ন মানে ক্ষণিকের সম্বন্ধ বা এই শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ যত আছে এগুলো নিয়ে জুড়েছে, এইটা কিন্তু আমরা আপনি প্রকৃত বন্ধু বলবো। আজ বন্ধু আছে, কাল শত্রু হয়ে যাবে হয়তো, নাকি? আজ শত্রু আছে, কাল বন্ধু হয়ে যাবে। এখানে সমস্তটাই একটা ক্ষণস্থায়ী। এখানে কোনো ব্যবস্থাটা চিরস্থায়ী না, খুব ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণিকের জন্য আছে, তারপর থাকবে না। এই দেহটা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ বলে যাবেন এ আমার স্বামী, এ আমার ছেলে মেয়ে। যেই দেহ পরিবর্তন হলো কি হবে? যাকে ছেলে মেয়ে বলছো, যাকে আমার পরমাত্মীয় বলছো, তারাই আমাদের আমাকে নিয়ে যাবে, বাড়িতে রাখবে। দেখো ভূত হয়ে এসছে বলবে না? বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যাবে, তা গোবরে ছড়া দিয়ে বাড়ি শুদ্ধ করবে। কেন? শরীরটা এখন আছে, আমরা চলাফেরা করলে বাড়ি শুদ্ধ করার জন্য গোবর ছড়া দিই আমরা, কিন্তু মরে গেছি যখন শরীরটা শুয়েছিল, বাড়িখানে আমরা ঘুরছিও না, বাড়িতে সমস্ত গোবর ছড়া শুদ্ধ হচ্ছে। কেন? কারণটা কি? ভগবান নিত্য শুদ্ধ, ভগবানের অংশস্বরূপ আত্মা। আত্মা আমাদের শরীরের মধ্যে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণে শরীরটা শুদ্ধ। এজন্য ভগবান যখন আমরা বেঁচে থাকি তখন শরীরটা অশুদ্ধ বলি না, মরে গেলেই বলতে অশুদ্ধ করি কিনা? মরা ছুঁলে তোমার বাড়ির লোক আসতে দেবে? বাড়িতে আসতে দেবে? যেমন আমাদের এই কদিন আগে 10 দিন আগে 10-12 দিন আগে আমাদের, আজকে কত 19 তারিখ, 11 দিন আগে 8ই জানুয়ারি আমাদের দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরের কাছে তুতুকুড়ি বলে একটা শহর আছে। সেই শহরে আমাদের মন্দির আছে। সেই মন্দিরের যে ইনচার্জ ছিল, মানে যে দেখভাল করতো, তার নাম বলরাম বাবু। হঠাৎ সে চলতে চলতে মরে গেল। বয়স হয়েছিল 70-72 বছর বয়স হয়েছিল, কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে মরে গেল। তারপরে যখন শরীরটা যখন আমি যখন ওখানে গেছি, আমি ওই জন্যই ওখানে পৌঁছেছি। ন্যাচারালি দেখতে যেতে হবে। আমি যখন দেখতে গেলাম, ফিরে যখন এলাম, মনটা কিরম ঘিনঘিন করছে যেন, মরা ছুঁলাম যদিও, হ্যাঁ। তারপর আমি চান করলাম, আবার সমস্ত বস্ত্র কেচে দিলাম। কেন? আমাদের সংস্কার লেগে গেছে। এটা আমাদের বিচার আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার যখন দাদু মরে গেল, আমার দাদু বিজয় কৃষ্ণ সাউ মরে গেল, আমি তো ছিলাম তো ওখানে, আমরা তলা ছিলাম। হঠাৎ গেলাম, তারপরে নিয়ে গেল শ্মশানে। ঠাকুমা দেখি না, একদম সেই ঘাটের দিকে আছে, যে দরজা আছে না, সেখানে এদিকে বন্ধ করে দিয়েছে সামনেরটা, যাতে কেউ এদিকে না আসে। এদিকে চান করে ভেতরে ঢুকবে। আর ভেতরে ঢোকার আগে নিম, হলুদ আর আদা এই 3টে খাওয়াচ্ছে। একটা আগুন, তুষের আগুন সে করে গেছে, হাতে সেঁকছে, সেসব শুদ্ধ করছে, আগুন দিয়ে শুদ্ধ করছে। মরার, আচ্ছা শরীরটা তো এতদিন ছিল, বিচার করে না, চলে যাওয়ার পর এত বিচার আসছে কেন? ওই যেটা বললাম, ভগবানের সত্তা স্বরূপ যে আত্মাটা যখন আমাদের শরীরের মধ্যে থাকে তখন শরীরটা শুদ্ধ, যখন চলে যায় তখন অশুদ্ধ। কেন? এটা ক্ষিতি অব তেজ মরুদ বোম।
মাটি, শরীরটা হচ্ছে মাটি, অব মানে হচ্ছে জল, তেজ মানে হচ্ছে আগুন, মরুদ মানে হচ্ছে আকাশ, হ্যাঁ বায়ু 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 বায়ু, আর বোম মানে হচ্ছে আকাশ। এই 5টা তত্ত্ব দিয়ে এই শরীরটা তৈরি। যখন ভগবান থাকেন তখন সব শুদ্ধ, ভগবান না থাকলে অশুদ্ধ। তাহলে আমরা যদি বারবার মরি আর জন্মগ্রহণ করে মরি, এটাই সাহায্য করি, হ্যাঁ এটাই করো, এটা কি দয়া হলো? বলো, তোমার নাম কি হোক কাকা মেয়ে? হ্যাঁ মৌ, বলো, তাহলে কি দয়া হলো? হ্যাঁ তুমি জন্মাও, তোমার মরে যাও, এটা দয়া হলো না? এমন একটা দয়া করতে হবে যে দয়াতে এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভোগময় ভৌতিক ভূমিতে আর আসতে হবে না। সেই দয়াটা হলেই আসল দয়া। স্বার্থের কামড়ি নিয়ে আমরা যদি চলি তাহলে স্বার্থপর হব। স্বার্থপর কখন? স্বার্থপর মানে এই জগতের প্রতি আকর্ষণ। এই জগতে আকর্ষণ যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ জন্মে জন্মে আমাকে এই জগতেই আসতে হবে। যেখানে আকর্ষণ সেখানে সবাই চলব। যদি এখন বলে পাল কোম্পানিতে দোকান, কোথায় দোকান আছে? আর পাল কোম্পানির দোকান কোথায়? পোস্টার ওদের মোটরের দোকানটা কোথায়? হ্যাঁ বড় বাজারে দোকান আছে। যদি বলে ওখানে মোদি এসেছে, মোদি পাল কোম্পানিতে এসেছে, উনি 100 কোটি টাকা ওনাকে পাল কোম্পানিকে দেবে, যদি সমস্ত সদস্য না আসে, এখন যদি বলে কি করবে? বলো, সমস্ত ছেলে বউ সব বাঁচতে হবে, কি করবেন? আর এদিকে ভগবান দর্শন দিচ্ছে, ভগবান দর্শন করবেন, 100 কোটি টাকা নেওয়া যাবে, কোনটা? বলো মৌ, বলো, ওখানে যাবো তো? তার মানে আকর্ষণটা আছে ভৌতিক ভোগের দিকে আছে। তাহলে ভৌতিক ভোগময় এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত জগতের দিকেই আছে। তাহলে যাবেন কোথায়? এখানে ভগবান দর্শন, ভগবানের কাছে গেলে চির শান্তি পাওয়া যাবে, এই বোধটা নেই। সেই জন্য আমরা ছুটছি কোথায়? দৌড়াচ্ছি কোথায়? এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভোগময় ভূমিতে ভোগের পেছনে ছুটছি। তাহলে জন্মটা কোথায় হবে এরপরে? যদি আমাদের কর্ম ভালো হয় তাহলে আবার মানুষ জন্ম হবে, যদি কর্ম ভালো না হয় আবার কর্ম অনুযায়ী জন্ম হবে। কেউ রক্ষা করতে পারবে না। যেমন যে মোটরটা করা হলো, কেবিল করে বাঁধা হলো, তামার কেবিল বাঁধা হলো নাকি, চালানো হয়ে গেলে, কারেন্ট লেগে গেলে ও চলতে থাকবে নাকি, মোটর চলতে থাকবে, বিয়ারিং ফেয়ারিং সব চলতে থাকবে, কেউ বন্ধ করতে পারবে না। যতক্ষণ আর সুইচটা বন্ধ হচ্ছে, সুইচটা বন্ধ করতে হবে। সুইচটা বন্ধ করে, এই যে ঘোরার সুইচটা বন্ধ করবে কে? আমাদের যে জীবনের যে এই মোটর যে ঘুরছে, জন্ম থেকে ঘুরছে, জন্মান্তরে ঘুরছে, এই মোটরটা বন্ধ করে, এই মোটরটা বন্ধ করে মোটরের গতিকে থামিয়ে আমরা যখন ভগবানের দিকে যাবার যে গতিটা আনবে কে? যে নিত্য আনন্দময় শান্তিময় প্রেমময় ভূমিতে দিকে নিয়ে যাবে কে? মোটর তো জড় বস্তু, জড় জগতের প্রতি আমাদের নিয়ে যাবে। আকর্ষণটা জড় জগতই আছে। তাহলে মরবার পর যাব কোথায়? যেখানে আকর্ষণ আমরা সেখানে কোথায় বলব? উদাহরণ দিলাম যে মোদি এসছে 100 কোটি টাকা পাল কোম্পানির কাজ থেকে খুশি হয়ে 100 কোটি টাকা দেবে, কিন্তু পরিবারের সকলকে এখন যেতে হবে। কি করবে? 100 কোটি টাকা
কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পেয়ে যাবে, আর ভগবান এসছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে, তো কী হবে? সব পরিবারের সকলে ছুটব। আপনারা বলবেন, মুন্না বলবে, মহারাজ আমাকে ক্ষমা করবেন, আমাদের বিশেষ কাজ এসে পড়ে গেছে, আমার যেতেই হবে, আমরা অন্যদিন করবো, হ্যাঁ যাচ্ছি, সব চলে যাবে, তাই তো? তাহলে এটা জীবে দেওয়া হলো না। তাহলে কি হলো? আসলটা কি হলো? আমাদের নীতি রাখতে হবে, জীবে দয়া করতে হবে। প্রত্যেকটা জীবকে উদ্ধারের জন্য, উদ্ধার মানে মরলে উদ্ধার হয় না, আমার কার্য আমাদের উদ্ধার করবে। আমি শুধু মরে গেলাম, আবার জন্মাবো, এমন মরব আর এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভোগময় ভৌতিক জগতে আর আসতে হবে না। সেই মরণ হলে তখন হলো আসল দয়া। এই যে আমাদের আকর্ষণটা জড় ভোগের দিকে আছে, আকর্ষণটা ভগবানের সেবায় লাগালে তখন আর মরণ হয় না, কারণ ভগবানের ধামে যেতে নিয়ে যাবে। এই জন্য আমাদেরকে আমাদের পূর্ব আচার্যগণ এইভাবে বলছেন, মহান্তের স্বভাব হয় তাড়িতে প্রামোদ, নিজ কার্য নাই তবু জানতার। আমাকে বলবে 12টা কটা বাজে? তো 12:15 বলবে, আমার শেষ করে দেবো। মহান্তের স্বভাব হয় তাড়িতে পামর, নিজ কার্য নাই তবু জান তার ঘর। মানে এটা অর্থ হচ্ছে মহান্ত যারা সত্যিকারের উপকার করতে চায়, দয়া করতে চায়, কাকে? যারা এই সমস্ত ভোগময় দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভোগময় ভৌতিক জগতের আকর্ষণে বারবার জন্ম নিচ্ছে, মরছে, বারবার বিভিন্ন কর্ম অনুযায়ী শরীর পাচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে, আবার মরছে, আবার জন্ম নিচ্ছে, আবার মরছে। এদেরকে এই জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মহান্তগণ সর্বক্ষণ, যারা মহাজন তারা সর্বক্ষণ জীবের দ্বারে দ্বারে যায়। এগুলো বোঝানোর জন্য, কেউ বোঝে কেউ বোঝে না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি, এটা হয়ে গেল 1930 কি তার আগে। 1930 সালে আমাদের এক গুরুবর্গ, তার নাম হচ্ছে সর্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, পরবর্তীকালে সন্ন্যাস নিয়ে নাম হয়েছিল ভক্তি বিচার যাযাবর গোস্বামী মহারাজ। সর্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী এই কলকাতা থেকে গিয়েছিলেন ঢাকাতে গেলেন। ঢাকা তখন ওই সময় তো ঢাকা মানে ভারতবর্ষের মধ্যেই ছিল, এখন বাংলাদেশ হয়ে গেছে। ওখানে গেছে, ঢাকা শহরে গেছে। আমার পরম গুরুদেব শিল প্রভুপাদ ঢাকাতে যাবেন, প্রচারের উদ্দেশ্যে যাবেন। সেই জন্য আমাদের তো ভিক্ষা করতে, আমাদের তো এরকম ধরনের কোনো ব্যবসা নেই। যেমন আমরা নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা ভিক্ষা করছি। আস্তে আস্তে আমি একজনকে লিখলাম, উই আর সেলিব্রেটিং Navadvip Dham Parikrama and Gaur Purnima festival from 5th March to 14 March. Now 15 March. Total 11 days. So we are begging. মানে ইংলিশে লিখলাম, যেমন আমেরিকায় পাঠালাম তো, is it possible for you to help us financially with a generous donation? ও সঙ্গে এসে গাড়ি থেকে নামিনি ওই জানে না, ও সঙ্গে ফোন করেছে। তো বলছে, ইয়েস মহারাজ, আই ক্যান ডু দ্যাট, বাট আই উইল লেট ইউ নো লেটার অন। মানে আমি লিখলাম এখানে, আমরা আগামী গৌর পূর্ণিমা উপলক্ষে, মানে চৈতন্য মহাপ্রভু জন্ম উৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করব। আমাদের পরিক্রমা শুরু হবে 5ই মার্চ থেকে,
আর চলবে 15ই মার্চ পর্যন্ত, 11 দিন ব্যাপী উৎসব হবে, তা আপনি কিছু দিতে পারবেন? এটাই মানে বাংলা করলে এটাই অর্থ যায়। সে থাকে হচ্ছে ইউজিনে, আমেরিকার ইউজিন বলে অরেগন স্টেটের ইউজিন শহরে। সে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করছে যে ইয়াস মহারাজ, মানে আমি হ্যাঁ মহারাজ আমি দেবো। তাহলে আমার ওখানে সেক্রেটারি আছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ করো, ওখানে টাকা জমা দিয়ে দাও, ও আমাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে। ভিক্ষা করি আমরা কেন? সে সর্বেশ্বর দাস ওখানে গিয়েছিলেন, ভিক্ষা করার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু মুশকিল হলো, সব বাড়িতে যে সমর্থন দেয়, একটা বাড়ি সে বলছে আমি নাস্তিক, ভগবানকে বিশ্বাস করি না, আমরা তোমাকে কিছু দেবো না, আসবেন একদম। সর্বেশ্বর দাস নিতা মহাজন, তার উপকার করতে হবে, প্রতিদিনই যায় ভিক্ষার জন্য। তার দাঁড়ে প্রতিদিনই অপেক্ষা করে যে ভিক্ষাং দেহি। আর সেই বাড়ির গৃহিণী, গৃহকর্তা সব, বাংলা কথা আমাদের ভারত হাওড়ার কথা হচ্ছে, রেগে লাল হয়ে যায়। তা বারবার প্রতিদিন যাওয়ার জন্য একদিন রাগেতে, এখন তো উনান নেই, এখন তো সব গ্যাস চুলা হয়ে গেছে, তো সে উনান থেকে, যেমন আগে তো ঘুঁটে কয়লা, আমি যখন মঠে গিয়েছিলাম ঘুঁটে কয়লা দিয়ে রান্না করেছি, হ্যাঁ ঘুঁটে কয়লা কাঠ জ্বেলে রান্না করেছি, আমি নিজে রান্না করতাম। সেই উনান থেকে এক মুঠো ছাই নিয়ে এসে, এই নে তুই ছাই নিয়ে যা। সর্বেশ্বর দাস বাবাজি, মানে সর্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী আদরের সেই ছাইগুলো নিয়ে এসে সোজা মঠে এলো। মঠে এসে, ঢাকা মঠে এসে ওই ছাইগুলো দিয়ে ঠাকুরের যে অর্চনের বাসনগুলো মাজলেন ভালো করে, তারপরে আর যায় না। যেই মুহূর্তে মাজলো, তারপর থেকেই তাদের হৃদয়েতে একটা উপলব্ধি হতে লাগলো, আমি তো অন্যায় করেছি, আমি তো অন্যায় করেছি। হ্যাঁ, না তার হৃদয়টা মার্জন হয়ে গেছে, হৃদয়টা পরিষ্কার হয়ে গেল তখন। এখন বুঝতে পারছি অন্যায় করেছি। এবার রোজ দেখে ওই ব্রহ্মচারী কবে আসবে, কবে আসবে, কবে আসবে, আর তো আসে না। আবার কিছুদিন পরে যখন ওই চত্বরে ভিক্ষা করতে গেছে, তখন দেখতে পেয়ে ডাকছে ব্রহ্মচারী, এই আপনি আসুন, আপনি আসুন বলে বাড়িতে নিয়ে গেছে। ভেতরে আগে তো বাড়ি দরজা করা থেকে মানে কি বলে মুখ জামটা মারতো, এখন বাড়িতে ভেতরে নিয়ে বসিয়ে বলছে, আমরা তো যেন অন্যায় করেছি, আমাদের সমস্ত পাপ নেবেন না, আপনি বলুন আপনি কী চান, আমি সেই দেবো। সর্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী বলছেন, আমি আপনাদের থেকে শুধু একটা জিনিসই চাই, আমার গুরুদেব আসছেন অমুক দিনে, আপনারা আসুন, তাকে দর্শন করুন। হৃদয় তো মজা হয়ে গেছে। যখন সত্যি করে দর্শন করতে গুরুদেবকে আর প্রভুপাদকে দর্শন করা মাত্রই তাদের এখন মন সম্পূর্ণ ঘুরে গেল, আর তার শরণাপন্ন হয়ে গেল। তারপর প্রভুপাদের চরণ আশ্রয় করলো, নাস্তিক আস্তিক হয়ে গেল। দয়া হলো কি না? জীবে দয়া হলো কি না? কেন ভগবানের কাছে ফিরতে গেলে ভগবানের সেবকের আনুগত্যে সেবা করলে তবে ভগবানের চরণে ফেরা যায়। ভগবানের চরণ হচ্ছে কি চির মানে নিত্য আনন্দময়, নিত্য প্রেমময়, নিত্য শান্তিময়, আর একটু সংক্ষেপ বললে প্রেমানন্দময় শান্তিময় ধাম ভগবানের চরণ। তো এই চরণে যারা যাওয়ার জন্য সহায়তা, তারা প্রকৃত বন্ধু কিনা বলুন? এই বলো মৌ, বলো। যদি কেউ আমাদেরকে পথ দেখিয়ে দেয়, এই চরণে যাও, এখানে গেলে তুমি কি বলবে? এ শত্রু না মিত্র? বলে না কিছু, শুনতে বুঝতে পারছো না নাকি আমার কথাগুলো? আর তুমি তো বলছো, ও তো বলে না। শত্রু না মিত্র?
হ্যাঁ কাকা বলো, মিত্র, সেটাই বলে সেই সে পরম বন্ধু, সেই মাতা পিতা, শ্রীকৃষ্ণ চরণে যিনি প্রেম ভক্তি দাতা, তিনি প্রকৃত মাতা, তিনি প্রকৃত পিতা, যিনি পুত্র বা সন্তানদেরকে ভগবানের আরাধনার কথা আরাধনাতে উৎসাহিত করেন। ভগবানকে আরাধনা করলেই পাওয়া যায়, ভগবানকে টুইস্ট কি মেরে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায়? তুলি মেরে পাওয়া যায়? ভগবানকে আরাধনা করতে হয়। যেমন লেখাপড়া একটা আরাধনার ব্যাপার নাকি? একজন যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়, আমি গিয়েছিলাম চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট পড়তে, দেখলাম যে এত পড়া, তারপরে যে মুখ কী বলে, আমাকে মিথ্যে কথা বলে না হলে উপায় হবে না, আমি কেন এত পড়তে যাব? হ্যাঁ, ভর্তি হয়েছিলাম, ভর্তি হয়ে দেখলাম যে যদি মিথ্যে কথা না বলা যায় কোনো উপায় নেই। তখন আমি বলছি, তখন কথা বলছি 83 কথা বলছি। তো লয়ে গেছিলাম, লয়ে দেখলাম একই ব্যাপার। তখন 2500 আইন আছে ভারতবর্ষে। আর লয়ার মানে হচ্ছে লার্নার চিটার। মিথ্যে কথা না বললে কখনোই কিছু হবে না। আমি বললাম যে আমি এত আইন পড়তে যাবো কেন? এই কন্ট্রাক্ট আইন, পার্টনারশিপ আইন, এসব কত আইন, এরা মোটা মোটা বই। আমি তো মানুষ পাগলা হয়ে যাব। পাগলা হওয়ার জন্য পড়বো আর এই চুরি করার জন্য পড়বো না? যাবো না, চলো। তো আমাকে যে পথ দেখালো, এই পথ দেখালো কে? আমার দাদু মদন মোহন শেখ মহোদয়। তাকে আমি পরম বন্ধু বলে মনে করি। যদি না দেখাতো, যেমন আমার সঙ্গে যারা পড়তো, এই নরসিংহ কলেজে পড়লো, আমাদের অক্ষয় শিক্ষাতনে বলো, পুরাস খানপুরে বলো, আমি অনেকগুলো স্কুল ঘুরি যেত, মানে গ্রাম থেকে চলে এলাম শহরে, শহরে আবার সেকেন্ডারি পড়লাম, তারপরে হাওড়া ময়দানে পড়লাম, হায়ার সেকেন্ডারি পড়লাম, তারপর নরসিংহ কলেজে পড়লাম, ডিগ্রি করলাম। করতে করতে তো অনেকগুলো বন্ধুত্ব হয়েছে। সব যখন দেখা হয়, আমাকে আগে বলতে আমার গলায় মালা দেখতো, তিলক করতাম না, যদি হাওড়া এলাকায় তিলক করলে গণ্ডগোল আছে। হ্যাঁ, তিলক করতাম না তখন। তো যাই হোক, গলায় মালা দেখে যখন আমার ক্যান্টিনে ডাকে সবাই, চল খাবি, চল ইউনিভার্সিটি পড়লে যাওয়া হয়, আমি না যাই না, কোনো অজুহাত দেখে চলে আসি। একদিন আর বুঝতে পারলো যে ব্যাপার আছে। যখন বুঝতে পারলো আমি এরকম, আমাকে সবাই ডাকতে, গৌতম পাত্র যে আছে না, হ্যাঁ না, উত্তরপাড়া নয়, গৌতম পাত্র ওই জায়গায় শ্যামাশ্রীর পাশে বড় 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 নার্সিংহোম করেছে, পিপলস নার্সিং। পিপলসের মালিক ওর গৌতম, আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়তো। তো খেলতে খেলতে দেখলো, হ্যাঁ মহারাষ্ট্রের কথা নয়, নার্সিং জানি না। তো যাই হোক, সে আমাকে ডাকতো গুরুদেব বলে, গুরুদেব, কেন আমার গলা মালা আছে, আমি তো খেতাম না। তো এইভাবে তো এখন ওরা বলে, তারা সবাই এখন বলে, তুই যা করেছিস ভালোই করেছিস রে, আমরা জ্বালায় জ্বলছি, কিছুই তো হলো না। এখানকারই বাড়ি, এখানেই দাসনগরে একটা বাড়ি, তার নাম হচ্ছে গৌতম পাল। তারপরে তাপস নন্দী বলে একজন আছে, আমি একদিন গেছি মানে ভবানীপুর পুলিশ অফিসে, আমাকে ডেকেছে, মানে আমার এই বন্ধু ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইন্সপেক্টর জেনারেল, সে বললো আপনি আসুন এখানে। দেখি না তার অফিসে সামান্য ক্লার্কের কাজ করছে তাপস নন্দী।
দেখতে পেয়ে আমার আশ্চর্য হয়ে গেছে। এবার স্যারের মানে সে ওখানে ঢুকতে পারবে না, আমি যে স্যারের সঙ্গে বসে কথা বলছি করছি, এক ক্লাসে পড়েছি, যাও এই ধরনের। সেও বলছে যা করেছি ভালোই করেছিস। কখন ভালোটা বোঝা যায়? যার শেষ ভালো তার সব ভালো। হ্যাঁ, তো শেষটা কি? এই জগতের শেষটা হচ্ছে ভগবানের স্মরণ। প্রত্যেকটা জীবকে ভগবানের স্মরণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আমাদের আচার্যগণ বলছেন যাও লোকের ঘরে ঘরে যাও। তো সর্বেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ওই লোকের থেকে যে 4-5টা নিয়ে এসে এটা করলো, এটা উপকার করেছে না ক্ষতি করেছে? বলো মৌ, বলো অনিল বলো। তুমি আমার জায়গায় বসে আছো, আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, তোমার উপকার করেছে তো? তাহলে আমাদের করা উচিত কি? আমরা সত্যি করে এখানে থাকতে চাই, দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভৌতিক ভোগময় জগতে থাকতে চাই, যেখানে সবাই সবাইকে ভোগ করতে চায়, কেউ 1 ইঞ্চি জমি ছাড়তে চায় না। জমি কি সঙ্গে যাবে নাকি? যাবে যাবে সঙ্গে জমি? বলো না বাবা, এরা বাঙালিরা বলে না, কিন্তু বিদেশি লোকেরা বলে, বলে তো উত্তর দেয় জমি সঙ্গে যাবে। কেউ বলছে না, যাবে না। তাহলে এত লালসা কেন? এটা মানে ব্রেনটাকে একটুখানি এটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে দেখতো, কেন আমি এত লোভ করছি কেন? যেটা আমার সঙ্গে যাবে না, সাথ যখন দেবে না, এত হানাহানি কেন করছি আমি? এই যে কথাগুলোকে লোকের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া, এটা প্রকৃত দয়া না দয়া নয়? কোনটা? না কিছু খেতে দিলাম সেটা দয়া হলো, আর এইগুলো দয়া নয় নাকি? বলে না। এই জন্য জীবে দয়া, জীবের প্রকৃত দয়া মানে হচ্ছে জীব যেটা ভুলে গেছে আমি ভগবানের দাস, আমি এখানে এসেছি ভগবানের সেবার জন্য, আমি বিবাহ করব ভগবানের সেবার জন্য, লেখাপড়া করব ভগবানের সেবার জন্য, সন্তান নিয়ে আসবো জগতে তাকে ভগবানের সেবায় লাগানোর জন্য, সবটাই ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। তাহলেই হচ্ছে জীবের প্রকৃত দয়া হবে, আর সেই জীব উদ্ধার পাবে। উদ্ধার মানে এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত, বারবার একটা কথা বলছি, দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভোগময়, যেখানে ভোগের কামড়াকামড়ি আছে সেখানে দুঃখ আছে নাকি? যেখানে ভোগের কামড়াকামড়ি আছে সেখানে দুঃখ আছে। সেই জন্য বলছে দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত ভোগময় ভৌতিক ভূমি আমি থাকবো না যাব। কোনটার জন্য? কোনটার জন্য আমাদের মানুষ দেহ? বলো বলো অনিলদা, বলো। আমরা কি দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত এই ভোগময় ভৌতিক জগতে থাকার জন্য এসছি, না ভৌতিক জগতে এমন কিছু কাজ করব যে কার্যের পরিণাম হবে ভগবানের কাছে চলে যাওয়া, নিত্য আনন্দময়, নিত্য প্রেমময়, নিত্য শান্তিময় যে স্থান, সেখানে যাওয়া যায়? আমরা চাই তো তিনটেই নাকি? বলো। জন্ম থেকে লাগিয়ে দিয়েছি আজ পর্যন্ত, পাচ্ছি কি? একটা অভাব মিটছে আর একটা অভাব এসে যাচ্ছে, একটার পর একটা আমাদের লাগিয়ে আছে। জীবে দয়া মানে এইগুলোকে ভালো করে বুঝিয়ে, কারণ মানুষকে বোঝানো যায়, মানুষ যখন ভগবানের কৃপা পাওয়ার যোগ্য হয় তখন মানুষ বোঝে। যখন কোনো মানুষ
শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যে আসে, শুদ্ধ ভক্তের সান্নিধ্যে মানে নিকটে আসে, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করে, যেটা বলছে সেটা শোনে, শুনে নিজের জীবনে পালন করে, তখন সে শুদ্ধ ভক্তের কৃপা পায়। শুদ্ধ ভক্তের কৃপা হলে তখন ভগবানের কৃপা নেই। ভগবানের কৃপা ডাইরেক্ট আসে না। এই জন্য জীবে দয়া, জীবে দয়া হচ্ছে প্রথম স্তর, পরমার্থের প্রথম স্তর। জীবের প্রতি দয়া নিয়ে আসছে। কাউকে আমি দয়াহীন রাখবো না। যে আমার সঙ্গ করে না, যে আমার দয়া নেই ওর প্রতি, এটা মনোভাব হবে না। প্রত্যেকটা জীবের প্রতি দয়া। যাই হোক, এটা অনেকক্ষণ কথা হলো। এটা জীবের দয়ার সঙ্গে আশা হলে সকলে বুঝতে পেরেছেন এটা। তারপর বলছে স্বজনে মৈত্রী। স্বজন মানে কি বলো? স্বজন মানে কি? নিজের লোকটাকে আমরা যেটা ভাবি কি নিজের ভাই বোন, আত্মীয় স্বজন সকলে নিজের, তার সঙ্গে বলতে মিত্রতা রাখতে, মিত্রতা। তার সঙ্গে মিত্রতা রাখতে বলছে, স্বজনে মৈত্রী। কে আয় বস জীবে দয়া, এটা তাহলে সম্পূর্ণ বোঝা গেল। তা স্বজনে মৈত্রী, স্বজন বলতে কি বললাম? যেমন হচ্ছে মৌ ভাবছে, এই নামটা কি জানা? তোর নামটা কি রে? অর্ণব। এর আমার স্বজন, নিজের জন। এই কি বলে মুন্না আমার মেজুজা আমার আপনজন, স্বজন। আর এরা যারা আছে এরা পর নাকি, ভাসুর, তারপর হচ্ছে বড় যা, সব নিজের জন। তাদের সন্তানগুলো আমাদের নিজের লোক। এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হবে। যদি শত্রুতা করেন তাহলে কি হবে? স্বজনের সঙ্গে মিত্রতা রাখতে হবে। স্বজনে মৈত্রী। আর বস্তুত পক্ষে দেখা গেলে সবাই স্বজন, কেউ দুর্জন নয়, কেউ খারাপ নয়। যখনই স্বার্থের কামড়াকামড়িটা চলে যায়, সবাই স্বজন। একটা মানুষ আর একটা মানুষের প্রতি শত্রুতা কখন করে? যখন আমাদের ভৌতিক ভোগেতে সব বাধা আসে। এই লোকটার জন্য আমার এইটা হলো না, এই লোকটার জন্য এটা হলো না, তখন মানে এই আমার শত্রু আছে না। কিন্তু আমাদের পরমার্থ কি বলছে? মোর কর্ম মোর হস্তে গলায় বাঁধিয়া। আমারই কর্ম আমারই হাতে এবং গলায় বেঁধেছে। কি করছে? কুবিষয় বিষ্ঠা গর্তে দিতেছেন ফেলিয়া। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? টানতে টানতে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার karma, what ditch we supposed to go, accordingly they are pulling us. আমরা যে লোকের দোষারোপ করি, এই জন্যে আমার এটা হলো না, আমার কর্মের দোষে হলো না। ঘটনাটা হচ্ছে আমার কর্মের দোষে হলো না, কিন্তু আমরা বলছি কি, আমরা ভাবছি অন্যরকম। এই জন্য আমাদেরকে ভালো করে বিচার করতে হবে। কি রে বেকার, তোর কি রে নাতনি নাকি রে? এই আর কে এসছে? ও রাত্রি এসছে। রাত্রি হলো দিনেতে কেন? আসবে না? কাকুলি আসবে না? কাকুলি আসবে?
আসবে অনেক পরে, আমি তো শেষের দিকে চলে গেছি, এখন যাবো। তাহলে স্বজনে মৈত্রী প্রত্যেকের সঙ্গে। আমার যদি আমাদের ভোগময় ভূমিতে ভোগের কামড়াকামড়ি না থাকে, তা সবাই মিত্র আমার। যা কিছু হয় দেখবেন, ভোগে বাধা পড়লে রাগ হয়, আর ক্রোধ বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়, আমাদেরকে শত্রু বানিয়ে দেয়। এটাই হচ্ছে বিধান। তারপর কি বলছেন? ঈশ্বরে প্রেম। কেন? অন্যান্য জায়গাতে বলছে প্রত্যেকের প্রতি প্রেম রাখবে। প্রেম হয় নাকি? প্রেম মানে কি? প্রেম শব্দটার পরিভাষা কি? প্রেম মানে হচ্ছে যাকে আমি ভালোবাসি তাকে সবসময় দেব, কিছু আশা করব না, কোনো পাওয়ার আশা না রেখে তার সুখের জন্য সব কিছু দেব, তাকে বলে প্রেম। তাহলে আমার বক্তব্য হচ্ছে, আমাকে উত্তর দেবে কিন্তু, যে ছেলে আর মেয়ে যে বলে আমার সঙ্গে ওর প্রেম হয়েছে, মানে আই লাভ ইউ, যদি প্রেমের পরিভাষাটা এরকম হয়, তাহলে এটাকে প্রেম বলা যাবে কি? বলো। প্রেম ইটার্নাল, once established, it never destroy. যদি প্রেম একবার স্থাপিত হয়ে যায়, তাহলে কখনো সেটা ভাঙে না। প্রেম নৃত্য, সেই জন্য আমাদের ভাষা বলছে প্রেম নির্মল ভাষ্য, মল থাকবে না। শুধু দেব, যাকে ভালোবাসি তার জন্য শুধু দেব, তার সুখের জন্য দেব, কোনো আশা করব না। কথা বোঝা গেছে আমার? হ্যাঁ, তাহলে এটাকে কি বলবে? ছেলেটা বলছে মেয়েকে আই লাভ ইউ, মানে আমি ভালোবাসি। মেয়ে বলছে ছেলেকে বলছে আই লাভ ইউ, ভালোবাসি। আবার কিছুদিন পরে দেখা যায় আই হেট ইউ, একই মুখ দিয়ে বলছে আই হেট ইউ। তাহলে প্রেম বলবে? তাহলে জীবে জীবে দয়া হয়, প্রেম হয় না। প্রেম হয় ভগবানেতে। কেন? প্রেম শব্দটা ভগবানের জন্যই প্রযোজ্য। কেন? প্রেমটা নিত্য, একবার হলে আর যায় না, সর্বক্ষণ আছেন। ভগবান সৃষ্টির আগেও আছে, ছিল, এখনো আছে, ধ্বংসের পরেও থাকবে। এটাকে ব্রহ্মা আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন, অনাদিরাদি গোবিন্দ। অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। সৃষ্টির আগেও ছিলেন ভগবান, এখনো আছেন, ধ্বংসের পরেও থাকবে। তাকে বলে অনাদির আদি। তাই আমাদেরকে এই প্রেম শব্দটা, ভগবানের সঙ্গে প্রেম করতে হবে, জীবের সঙ্গে দয়া করতে হবে, যারা আত্মীয় পরিচিত তাদের সঙ্গে মিত্রতা রাখতে হবে। যদি উল্টো হয়ে যায়, তার জীবনযাত্রাটা একটুখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। স্লথ গতিতে, যে স্মুথ গতিতে এগোচ্ছে, সেটা আর থাকবে না। এই জন্য আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে জিনিসটা। পরমার্থ মানে এই কতগুলো জিনিস আমাদেরকে ব্যস্ত করে। জীবে দয়া, স্বজনে মৈত্রী, ঈশ্বরে প্রেম, নামে রুচি। এই কলিযুগের ধর্ম হয়, কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। নাম সংকীর্তন বলতে হরে কৃষ্ণ 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 একা একা করতে পারো, একসঙ্গে বসে সকলে মিলে করতে পারো। এবার আজকে আমাদের অনুষ্ঠান আছে হাজরার মোড়ে, তারা আমার নার্সিংহোমের পাশে, যাবে তো নাকি? হ্যাঁ,
দেখিয়ে বলছি চলো। তো তো কলিযুগের ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন। আমরা একসঙ্গে অনেক লোক মিলে বসে করতে পারি, আমরা একা একা ঘরে বসে বসে করতে পারি। করলে কি হয়, একা করলে কি হয়, নিজের উপকার হয়। আর সবাই মিলে একসঙ্গে করলে কি হয়, সকলের উপকার হয়। কেন বলছি, যেমন মনে করো কোনো লোক হয়তো প্রথম এসছে, নাম সংকীর্তনের দোলে একটুখানি হুচুক পড়লো, এলো। এখন নাম সংকীর্তন দলের সঙ্গে গোপাল নামক জন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ রয়েছে। এখন যখন একসঙ্গে রয়েছি, যে নামটা যখন একসঙ্গে করছি, যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি, বাজারে মানে কোনো আমের বাগানে গেলে পাইকার এলো, সব আম এক দামে কিনবে। আমের বাগানে কি আম ভাগ হয় নাকি? পাকা আম আলাদা, কাঁচা আম আলাদা। মনে করে এক দামে সব আম কিনলো, কাঁচাগুলো পরবর্তীকালে কী বলে কার্বাইড দিয়ে পাকিয়ে দেবে, তাই তো? এসব বিচার নিয়ে করে, এক দাম চাই। যাই হোক, কিন্তু বাজারে যখন কিনতে যাবে কাঁচা আমের দাম কম, পাকা আমের দাম বেশি, তাই তো? এখন এই একসঙ্গে যারা নিওফাইট মানে নতুন এই দলে যোগ দিয়েছে, তারা হচ্ছে কাঁচা আম। যারা বহুদিন ধরে করছে, যেমন গোপাল জন্মসিদ্ধ, গোপালের মায়ের পেট থেকে সে ভক্তি করছে। জিজ্ঞেস করো মাছ খেয়েছে? মা মাছ খেয়েছে যখন জন্ম হয়? খায় না। তো যাই হোক, এই হচ্ছে পাকা আম, তার সঙ্গে আমরা সবাই আছে কাঁচা আম আছি। একসঙ্গে গোপাল কীর্তন করছে, আমরা তার সঙ্গে আছি। তাহলে কী হলো, ভগবান কৃপাটা একসঙ্গে সমান সকলকে করলো। মানে কাঁচা আমও পাকা আমের দামে বিক্রি হয়ে গেল, বুঝেছেন? এটা হচ্ছে একসঙ্গে নাম করার ফল নাকি? তো সেই জন্য আজকে আমরা যে যাচ্ছি হাজরার মোড়ে, এই ধরনের কাঁচা পাকা আম মিশিয়ে আমরা হরিনাম করব। ওই হাজরা থেকে আরম্ভ করে শিশু মঙ্গল হসপিটাল থেকে রাসবিহারীর মোড় থেকে সমস্ত ঘুরে ঘুরে আবার চলে আসবো। 2:30টার সময় শুরু হবে আমাদের। তো সেই জন্য সবাই বলছি চলো, আর তাড়াতাড়ি যেতেও হবে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি যেতেও হবে। তো যাই হোক, এখন সময় তো হয়ে গেছে, তো এই জন্য এখানে বসুন না, পায়ে দিতাম না, মুখে বলতাম না, এভরিবডি হ্যাজ সেন্সিবিলিটি। তো যাই হোক, তো এখন কথা বোঝা গেছে। তো নামে রুচি, ভগবত নামে রুচি। কেন নাম? কেন এই নামই হচ্ছেন কলিযুগের ধর্ম। কলিযুগে ধর্ম নাম। ধর্মটা যদি করতে হয়, ধর্মের পরিভাষায় কলিযুগেতে নাম। সত্যযুগেতে ধর্মের পরিভাষা ধ্যান। সত্যযুগে ছিল ধ্যান, তারপর ত্রেতা যুগেতে ছিল যজ্ঞ, যজ্ঞ করলে নাম ধর্ম হয়। আর দ্বাপরের যুগে ছিল পূজা অর্চন, নাম হয়। তখন ওই পূজা অর্চন ধর্ম। আর কলিযুগে বলছে নাম, নামে রুচি, রুচি সহকারে, মানে হৃদয়ের অন্তঃকরণ থেকে ভগবানের নাম যদি করা যায়, তাহলে নাম করলে কি হয়, এই সমস্ত গৌণ গুণ যেগুলো আগে বলে এলাম, জীবে দয়া, ওটা উৎপত্তি হবে। স্বজনে মৈত্রী, যখন জীবে দয়া হয়, প্রতিটা জীবের প্রতি দয়া, মানে আমার স্বজনের প্রতিও দয়া আছে, তার মিত্রতা থাকবে। আর নাম করতে করতে হৃদয় পরিষ্কার হবে, তাহলে ভগবান প্রকাশিত হবে, ভগবানের প্রেম জাগবে। দেখুন না, এই যে এখানে যারা এসছে, যখন এই ধর্মে আসেনে, তখন কি খেতে জিজ্ঞেস করে না,
কি খেতে? মাছ খেতে? হ্যাঁ কি না বলো না, খেতে তো নাকি? মাংস, পেঁয়াজ, রসুন খেতে, হ্যাঁ কি না বলো না? বলতে অসুবিধা কি আছে? তো এখন তারা এসে হরিনাম করতে করতে যদি বলো যে পরিব্রাজক, এর নাম পরিব্রাজক, এর নাম অজয়, এর নাম ইন্দ্রাণী, খেতে দেবে না? খেতে দেবে পুরো একদম। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এদের বলো এক টুকরো মাছ খেতে হবে, এক টুকরো মাছ আর একটা ডিম খেতে হবে, তোমাকে 1 কোটি টাকা দেবো, নেবে? খাবে? আগে কিনে কিনে খেয়েছে। তাহলে নাম করতে করতে চিত্রটা পরিবর্তন হয়েছে কিনা বলো? আপনি তো মাস্টারমশাই ছিলেন তো। হ্যাঁ, এই জন্য আমাদেরকে নামের ফল আছে, নামের ফল স্বতঃস্ফূর্তভাবে, মানে অটোমেটিক্যালি জীবের দয়া উৎপন্ন করে দেবে। কোনো জীবকে অযথা কষ্ট দেব না। যাই হোক, 12:15 গেছে না? এই কটা বাজে? 12:15 গেছে, 14। এখন আর নতুন ঘটনা উৎপাদন করবো না, তাহলে সমাপ্ত হবে না। এখন যদি এতক্ষণ যে বললাম 11টা থেকে 12:15, 1 ঘন্টা 15 মিনিট যে বললাম, এর মধ্যে কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। বলো মৌ, কিছু প্রশ্ন আছে? কেউ প্রশ্ন নেই? কারো কোনো প্রশ্ন নেই? হয় নাকি তাই? এই কোথায় ছিলে তুমি? কোথায় ছিলে? এখানে এসছো তো কেন? ভালো ভালো মুড়ি খাবে না, যা দিচ্ছে খাচ্ছে। যা শোনো, তাহলে আজ কথার এখানে বিশ্রাম দিলাম।